لیکن بعد میں چل کر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہر معاملہ اور ہر مسئلہ اسی پر رکھ دیا جائے کہ جس گھر کے اندر بھی بیٹا پیدا ہو اور اس کو آپ دفن کر دیں تو پھر لڑکا رہے گا کون؟ یہ دنیا کا نظام کیسے باقی رہے گا؟ عورتوں سے نظام دنیا کا باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر خاندانی نظام کو باقی رکھنا ہے تو لڑکوں کو باقی رکھنا پڑے گا۔ تو دوستو وہاں پر کیبنٹ، آج کا جو کیبنٹ منتری ہوتے ہیں اس ٹائم کی طرح ان کا درباری منتری لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کیا جائے، ایک مشورہ طے کیا جائے اور مشورے میں یہ بل پاس کیا جائے کہ کب چھوڑا جائے کب مارا جائے۔ وہاں پر بل پاس ہوا کہ سال میں ایک مرتبہ بچوں کو چھوڑ دو اور سال میں ایک مرتبہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں سارے کے ساروں کو مار دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دو بھائی ہیں، ایک ہارون ایک موسیٰ۔ دوستو دونوں کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت بلند فرمایا تو دوستو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کاش میرے ساتھ کوئی اور میرا بھائی بنا دیتا جو نبوت کے معاملے میں میرا مقام بڑھ جاتا، میرے ہاتھوں کو طاقت ہو جاتی۔ تو دوستو اللہ نے ہارون کو بھی نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ٹائم کے اندر ہوئی جب امتحان کا زمانہ چل رہا تھا، ایسے ٹائم کے اندر ہوئی جب ابتلا کا سال چل رہا تھا۔ موسیٰ کی پیدائش اس سال کے اندر ہوا جس سال کے اندر بچوں کو زیر دفن کر دیا جاتا تھا۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اگرچہ موسیٰ کو پیدا کر دیتی ہے، ولادت کا معاملہ دنیا کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل دھڑکنے لگا اور وہ پریشانی میں بیچاری اور زیادہ مبتلا ہو گئی کہ ایسے ٹائم کے اندر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جب بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے، فرعون کے درباری آ کر مرد بچوں کو مار دیتے ہیں، آج میرا منا ایسے ٹائم کے اندر ہوا، اے اللہ میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ دوستو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں ایک بات ڈالی کہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کارپینٹر کون ہے؟ اب جو ہی بات آئی لکڑی مستریوں کی، کارپینٹروں کی، تو ان کی امی دوڑتی ہوئی چلی گئی کارپینٹر کے پاس۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی امی دوڑتی ہوئی گئی کہ جناب ایک صندوق بنا دو۔ جب کارپینٹر سے کہا کہ صندوق بنا دو تو وہ بیچارہ سمجھ گیا اوہو کچھ معاملہ ہے، تمہارے گھر میں کچھ ہوا ہے۔ اب وہ بار بار اس سے پوچھ رہا ہے اے عورت تمہارے گھر کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ آخر صندوق بنانے کا مسئلہ تمہارے گھر کے اندر کیوں آ گیا؟ چونکہ وہ بیچارہ فرعون کا درباری تھا اور فرعون کو ماننے والا تھا، دوستو اس کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والا تھا، فرعون کو خدائی تسلیم کر رہا تھا، اس لیے وہ فرعون کی مخالفت والا کوئی معاملہ پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ اب اس عورت سے کہا کہ ایک کام کرو، معاملہ کیا ہے جو آپ صندوق بنانے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ معاملہ ہے۔ اب وہ بیچارہ سمجھ گیا کہ نہیں اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس لیے لڑکے کو صندوق میں ڈال کر یہ ندیوں میں ڈالنا چاہتی ہے۔ صندوق تیار ہو گیا، صندوق تیار کرتے ہی فرعون کے دربار میں گیا وہ آدمی، اور فرعون کے دربار میں جا کر ڈائریکٹ فرعون کی چیئر کے بازو بیٹھا اور جا کے کہا کہ میں کچھ اہم خبر لے کے آیا ہوں، میں کچھ اہم پوائنٹ کی بات آپ کو سنانے آیا ہوں۔ جب وہ آگے بولنا چاہا اللہ تبارک و تعالی خدا کی قسم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے زبان کے چلانے والوں کبھی تم اپنی زبانوں پر گھمنڈ مت کرو، اے طاقت کے اندر رہنے والوں
वाले इंसानों, कभी अपनी ताकत पर घमंड न करो। ए अच्छे अकल में रहने वाले इंसानों, कभी अच्छी अकल पर घमंड न करो। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। एक जमाना आएगा मैं तुम्हारी जुबान को ताला लगा दूंगा, एक जमाना आएगा मैं तुम्हारे पांव का चलना बंद कर दूंगा, एक जमाना आएगा मैं तुम्हारे ताकत को ज़ेर करके रख दूंगा, दुनिया के अंदर मलिया मट करके रख दूंगा। अल्लाह ने कुरान में बाबर कराया, उस इंसान को पता नहीं था कि मैं आज मुखालफत किसकी करने आया, उस आदमी को पता नहीं था कि मैं आज किसके बारे में शिकायत लेकर फिरौन के दरबार में आ गया। अरे नबी न होते ये दुनिया का निज़ाम न चमकता। अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए से इस दुनिया का निज़ाम चमकाया। नबियों के जरिए से अल्लाह ने दुनिया की खूबसूरती बनाई है। नबियों के जरिए से अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम हमारे तक, दोस्तों, सारी दुनिया तक पहुंचाया। उस इंसान को पता नहीं था कि वो कौन बच्चा है। फिरौन के पास जाकर बैठा और कहा कि मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। बस इतना बोलना था, जुबान बंद हो गई। अब आगे उसकी जुबान नहीं चल रही है। अब वो अपने मन में क्या बोल रहा, बड़बड़ा रहा है। अल्लाह ने जुबान को ताला लगा दिया। तो फिरौन ने कहा इसको कमबख्त को बाहर निकालो, ये क्यों आ गया मेरे पास, ये इसको बोलना नहीं आता, मेरे पास आ गया। बस उसको फिर बाहर ढकेल दिया। बाहर जब गेट के बाहर गया, गेट के बाहर जुबान चालू हो गई। जैसा ही गेट के बाहर जुबान चालू हुई, उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारे बादशाह के बारे में खबर सुनाने आया हूँ, तुम्हारे बादशाह की सलामती है, तुम्हारा बादशाह का खैर इसमें है, अगर ये खबर नहीं सुना तो बेकार हो जाएगा। बेचारा दरबारियों से कहा, दरबारियों ने कहा ठीक है जाइए बादशाह सलामत के पास। फिर दरबार यहाँ बादशाह सलामत के पास आया, उधर से बोलता हुआ आया कि मैंने एक संदूक बनाया है, एक औरत ने संदूक बनाई है और उस संदूक के अंदर एक मर्द बच्चे को डाला जाएगा। जब फिरौन के पास आया, फिर अल्लाह ने उसकी जुबान बंद कर दी। दूसरी बार फिरौन को गुस्सा चढ़ गया, ये मेरी बादशाहत का मजाक उड़ाने आ गया। जब उसके अपने दरबारियों से कहा इसके हाथ पकड़ो और बाहर लेके चले जाओ। तीसरी बार जब बाहर लेके गया, जब दरबार गेट में गया, गेट में अल्लाह ने उसकी जुबान का गिरा खोल दिया कि बेटा बोलो, अब जो जो बोलना है बोलो। अब वहां फिर उसकी जुबान चल गई और दरबारियों से कहा भाई मुझे जाने दो, बादशाह को कुछ खबर सुनाने दो, बादशाह की सलामती का मामला मैं लेकर आया हूं। ऐसा टाइम, अरे जो नुजूमियों ने खबर दिया था वही खबर मैं सुनाने आया हूं, जो जादूगरों ने सुनाया था वही खबर मैं सुनाने आया हूं, जिनके चक्कर में तुम सारे मर्द बच्चों को मारा करते हो, मैं उसी मर्द बच्चे की खबर सुनाने आया हूं। अब वो बेचारा गेट में तकरीर कर रहा है। दरबारियों ने कहा जाओ बादशाह को सुनो। जब बादशाह के करीब आया, तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने उसकी जुबान फिर वहां गुम कर दिया। गुम करके ऐलान फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रख लेना, जुबान चलाने वालों, अपनी जुबान चलाने से पहले समझ जाना इस जुबान की ताकत को देने वाला हमारी ताकत नहीं है। इस जुबान के अंदर ताकत देने वाला कोई अल्लाह है। हमारे जिस्म के अंदर ताकत देने वाला कोई अनोखा है जो हमारे जिस्म को ताकत देता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। उसी के आगे चलकर कहा ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। वो अल्लाह है जो सारा निजाम चलाता है। तीसरी मर्तबा भी नाकाम हो गया। जब तीसरी मर्तबा नाकाम हुआ, दोस्तों, फिरौन ने कहा कि इस कमबख्त को गांव से निकाल दो, ये मेरा मजाक उड़ाने आ गया। दोस्तों, जिस इंसान के दिल में यकीन किसी भी मामले में अगर जम जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम नहीं होता। अब वो बेचारी अम्मा परेशान है,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अभी संदूक बनाने का इरादा कर ली, बोल दी, और संदूक की खबर वहां पहुंचाने के लिए परेशान हैं। अल्लाह ने कहा कि ऐसा मामला कभी नहीं होगा। वह मकरू मकरना मकरू वहुम ला यशऊरून। दुनिया के अंदर तदबीरें करने वाले लाख तदबीर कर ले, इस्लाम को मिटाने की बातें पूरी दुनिया के अंदर लाख हो जाए, ईमान को मिटाने की बातें चाहे एक नहीं हजारों दुनिया के अंदर पैदा हो जाए। दोस्तों, अल्लाह का दीन जो अल्लाह ने भेजा है, इसको मिटाने के लिए चाहे पूरी दुनिया अगर खड़ा हो जाए, अल्लाह ने कहा मेरा दीन मैंने बनाया है, इस दीन का निजाम भी मैंने चलाया और इस दीन के निजाम को मैंने अपना पाबंद बना रखा है। मैंने इस निजाम को किसी को शामिल नहीं किया, यह निजाम मेरा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इस निजाम को मैं चलाऊंगा। 3 मरतबा खबर कहने गया, तीनों मरतबा नाकाम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी